मॉर्निंग डियर किड्स, मैं आपको आपके थर्ड स्टैंडर्ड के नए पाठ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं बचपन क्या है, बचपन कैसा रहता है, क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते। ना करने वाले चीज ही नहीं होती बचपन में, सब करते हैं, सब कर डालते हैं। ठीक है बच्चों, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं निकलते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं और माँ बाप से डांट भी लेते हैं। ये तो बचपन नाम की चीज ही ऐसी है, हमें जो भी करने के लिए हमें क्या करता है, प्रेरणा देता है। जो भी है वो हम कर डालते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಟತನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ठीक है बच्चों, ठीक वैसे ही हमारे जो बड़े लोग कहेंगे, हम ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಚಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಮೈ ಆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಹೇ ಬಚಪನ್, ಮೇರಾ ಬಚಪನ್. ಆಪ್ಕಾ ಪಾಠ ಹೇ ಮೇರಾ ಬಚಪನ್. मेरा बचपन पाठ आपका थर्ड स्टैंडर्ड के चौथा पाठ है. ठीक है बच्चों, इस पाठ में आने वाले शब्दों का परिचय देखेंगे. शब्दार्थ, आपके पाठ के आने वाले, पाठ में आने वाले शब्दों का अर्थ, आत्मकथा, ಆತ್ಮಕಥಾ, ಆಟೋಗ್ರಫಿ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆತ್ಮಕಥೆಗೆ. ಆತ್ಮಕಥಾ, पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी पुस्तकों का स्थान. पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का स्थान. आत्मकथा यानी अपनी कहानी. आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी. पुस्तकालय, पुस्तकों का स्थान, उसे हम कहेंगे अंग्रेजी में लाइब्रेरी. शयन कक्ष, शयन कक्ष का अर्थ है सोने का कमरा. ठीक है बच्चों, सोने का कमरा. चरमराती, चरमराती, ಚರ್ಚರ್ करती ಅಂದ್ರೆ क्रीकिंग नॉइज ಅಂತ ಹೇಳಿ करती, वॉइस क्रीकिंग वॉइस ಅಂತ ಹೇಳಿ. ठीक है बच्चों, और भी है
पहले इसे देखें। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी, ऑटोबायोग्राफी। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का स्थान, यानी लाइब्रेरी हम कहेंगे इसे अंग्रेजी में। शयन कक्ष यानी सोने का कमरा, बेडरूम ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಚರ್ಮರಾತಿ, ಚರ್ಮರಾತಿ यानी ಚರ್ಚರ್ करती यानी क्रीकिंग वॉइस ಅಂತ ಹೇಳಿ। ओके, और भी है ठीक है बच्चों। कगार, कगार का अर्थ है ढलुआ किनारा। ढलुआ किनारा इसका अर्थ है ब्रिंक, हम कहेंगे ब्रिंक, अंग्रेजी में ब्रिंक कहेंगे। निश्चय, जानते ही होंगे आप, निश्चय का अर्थ है फैसला। फैसला, ठीक है, फैसला। अंतहीन, न होने वाला। न होने वाला, कभी खत्म न होने वाला। बरामदा, बरामदा का अर्थ है आंगन, वरांडा ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। बरामदा। मकान से निकला हुआ छायादार हिस्सा, मकान से निकला हुआ छायादार हिस्सा। इसे हम कहेंगे अंग्रेजी में वरांडा, वरांडा ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ठीक है बच्चों, और भी है, देखेंगे। कगार यानी डलवा किनारा, उसे हम कहेंगे ब्रिंक अंग्रेजी में। निश्चय, फैसला, डिसीजन। अंतहीन यानी कभी खत्म न होने वाला ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। बरामदा, मकान से निकला हुआ ಛಾಯಾದಾರ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಿನ ತರ ಬೀಳುವಾಗೆ ಒಂದು ವರಾಂಡಾ, ಅದು ವರಾಂಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ। ठीक है बच्चों, और भी है। डोल, डोल का अर्थ है लोहे का चौड़े मुंह का एक बर्तन। मुंह का एक बर्तन। एक बर्तन, उसे हम कहेंगे पॉट। ठीक है, पॉट ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ। ठीक है बच्चों, अगला खुबानी, खुबानी। खुबानी का अर्थ है संतरे से, संतरे से मिलता जुलता संतरे से मिलता जुलता एक रसदार फल।
एक रसदार फल, ठीक है। यानी एप्रिकॉट फ्रूट हम कहेंगे, एप्रिकॉट फ्रूट ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಭಯಭೀತ್, भयभीत, डरा हुआ, भयभीत का अर्थ है डरा हुआ, डरा हुआ का अर्थ अंग्रेजी में स्केर्ड ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ, ठीक है बच्चों। डोल, लोहे का चौड़े मुंह का एक बर्तन यानी पॉट। खुबानी, संतरे से मिलता जुलता एक रसदार फल, उसे हम कहेंगे अंग्रेजी में एप्रिकॉट फ्रूट, ठीक है। भयभीत यानी डरा हुआ, यानी भयಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂತ, ठीक है बच्चों। और भी है आपके शब्दार्थ बहुत सारे आते हैं इसमें, इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा का अर्थ है बचाव, बचाव, बचाव यानी सेफ्टी हम कहेंगे अंग्रेजी में। मुखिया, मुखिया का अर्थ है मुख्य, मुखिया का अर्थ है मुख्य यानी हेड, इंग्लिश में हम कहेंगे हेड। अनुकूल, अनुकूल का अर्थ है उचित, उचित, उचित को हम कहेंगे अंग्रेजी में सूटेड अर्थ है। परवाह, परवाह यानी ध्यान, परवाह ध्यान। लिहाज ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು, लिहाज ಅಂದ್ರೆ केयर ಅಂತ, ठीक है बच्चों। आपके पाठ में आने वाले ये सारे शब्दार्थ हैं, इसे ये बहुत आने के कारण आपको बार बार इन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे पाठ की ओर। ये आपका पाठ है मेरा बचपन, ठीक है बच्चों। मेरा बचपन, आपके पास टेक्स्ट बुक है, मैं आशा करती हूँ आप लिए हैं सब। आपका पेज नंबर है 19 पेज नंबर खोलिए और देखिए ये पाठ आपका चौथा पाठ है मेरा बचपन। मेरा बचपन में इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पर दुनिया की प्रसिद्ध महिलाओं से एक थी इंदिरा गांधी, वे भारत की प्रधानमंत्री थी। बचपन में वे दूसरी लड़कियों की तरह थी। देखिए ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ರು। ಅವರು ಯಾರು? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ವೇ ಭಾರತ್ ಕಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಥಿ, ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು। बचपन में वे भी दूसरी लड़कियों की तरह थी, ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ। उनके जीवन से हम समझ सकते हैं कि एक सीधी सादी लड़की भी ऐसी बन सकती है कि जैसी हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಹುಡುಗಿನೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ। उन्होंने अपने बचपन के बारे में स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है। देखो, ಅವರು ಮೈ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ। ठीक है बच्चों, बचपन की एक दो तीन घटनाओं को हमारे सामने रखना चाहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हमारा घर इलाहाबाद में था, ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। ಇಲಾಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ। उसका नाम आनंद भवन था।
ಇಲಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮನೆ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆನಂದ ಭವನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಮಾರಾ ಘರ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಥಾ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हमारे साथ रहते थे, इसलिए उनका घर भी बहुत बड़ा था और उनके साथ बहुत सारे रिश्तेदार भी उनके साथ रहते थे. मैं और मेरे माता पिता ऊपरी मंजिल में रहते थे. मैं और ಮಾತಾ ಪಿತಾ, ಮೇರೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಉಪರಿ ಮಂಜಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರು. ऊपर का हिस्सा 2 कमरों के फ्लैट की तरह था. ಮೇಲಿನ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿ ಅದು ಕೂಡ 2 ತರಹದ ಒಂದು ಏನು ಹೊಂದಿತ್ತು? 2 ಕೋಣೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. उसमें एक बड़ा कमरा था जिसे पुस्तकालय और बैठक की तरह इस्तेमाल किया जाता था. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಕೂಡೋದು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದು, ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದು, ಈ ತರಹದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. बैठक की तरह इस्तेमाल किया जाता था. उससे जुड़ा एक लंबा चौड़ा शयन कक्ष, ಸೋನೆ ಕಾ ಕಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಶಯನ್ ಕಕ್ಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೋನೆ ಕಾ ಕಮರ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆ ಇತ್ತು. ಅದೇನಾಗಿತ್ತು? ಸೋನೆ ಕಾ ಕಮರ ಥಾ, ಅದು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಮರೋं के दोनों और खुली छत थी. ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2 ಕೋಣೆಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ 2 ಕಡೆನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಲಿ ಛತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ बच्चों के लिए वह जगह स्वर्ग के समान थी. ನೋಡ್ರಿ, ಓಡಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಏನು ಖುಲಿ ಛತ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವರ್ಗದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇರೆ ದಾದಾಜಿ ಪರಿವಾರ ಕೆ ಮುಖಿಯಾ ಥಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ದಾದಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ರು? ಪರಿವಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿದ್ರು. मेरे दादाजी जिन्हें मैं दादू कहती थी, अन्य लोगों के लिए वे बहुत कठोर थे किंतु मेरे प्रति नरम थे. देखो, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಠೋರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ನರಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ನಾ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ನಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. मैं अक्सर लड़कों वाले कपड़े पहनती थी और दादू मुझे अपना पोथा कहते थे. ನೋಡ್ರಿ, ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹುಡುಗರ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧರಿಸುವುದನ್ನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು? ಅವರಿಗೆ ಪೋತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. मेरे माता पिता मानते थे कि लड़की भी लड़कों वाले काम कर सकती है. ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ವಿಚಾರವಿದ್ವು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿನೂ ಕೂಡ ಹುಡುಗರ ಹಾಗೆ ಹುಡುಗರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. वे और मेरे दादाजी मुझे लड़कों वाले काम करने के लिए हिम्मत देते थे. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಲಡ್ಕೋ ವಾಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಡ್ಕೋ ವಾಲೆ ಕಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾರ ಎತ್ತೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಪರ್ವತ ಏರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮರ ಏರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರಹದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಡ್ಕೋ ವಾಲೆ ಕಾಮ್ करने के लिए माता पिता और दादाजी उनके साथ देते थे और हिम्मत भी देते थे. दादू मुझे बकरी कहकर पुकारते थे. देखो, बकरी भी कहते थे. और दादू ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? बकरी बकरी ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ? क्यों पुकारते थे ऐसे? क्योंकि मुझे हरी चीजें खाना पसंद था. ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ. पसंद था और मैं सीधी पहाड़ियों पर हाथे और पैरों के हाथों और पैरों के बल चढ़ जाती. ನೋಡ್ರಿ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಪರ್ವತವನ್ನ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರು ಏರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था.
ನನಗೆ ಕತ್ತಲು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕತ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನೇ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. जैसा कि शायद सभी बच्चों को लगता है. ठीक है, मैं अभी भी बताई ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಮಾರ ಖಾನೆ ಕಾ ಕಮರಾ ನಿಚಲಿ ಮಂಜಿಲ್ ಪರ್ ಥಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿಚಲಿ ಮಂಜಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಊಟದ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇತ್ತು. कक्ष तक रोज रात को खाना खाने के बाद खाने के कमरे से शयन कक्ष तक की यात्रा मुझे बहुत भयभीत करती थी. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಶಯನ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವಂದ್ರೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಸ್ತಾ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. क्योंकि इसका मतलब था लंबे फैले हुए बरामदे को अकेले पार करना. ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಂಗನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವರಾಂಡಾ, ಆ ವರಾಂಡವನ್ನ ಅವರು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. पार करना था. चरमराती हुई लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ना और एक स्टूल पर चढ़कर बत्ती के स्विच तक पहुंचना. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟಿನೂ ಇರ್ತವೆ, ಸಿಮೆಂಟಿನೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಾಯ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದು ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಲೈಟ್ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬಟನ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಚರ್ಮರಾತಿ ಸೌಂಡ್, ಚರ್ 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 करती ये ध्वनि उसे बहुत ही भयभीत कर डालती थी. लेकिन मैंने अपने डर की बात घर में सभी किसी से नहीं कही. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಲೇನೇ ಇಲ್ಲ. मैंने निश्चय किया कि अपने इस भय को मुझे अपने आप ही जीतना है. ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಇದನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಭಯ ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी. माँ को अक्सर तबीयत ठीक नहीं रहती थी. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಷಾರಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करती. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. जब वे आराम कर रही होती मैं दबे पांव चलती और अंधेरे में ही तैयार हो जाती थी. ನಾನು ಅವ್ರು ಮಲಗದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ದಬೆ ಪಾವ್ ಚಲೆ ಜಾತಿ ಥಿ, ಅಂಧೇರೆ ಮೇ ಉನ್ಕೋ ಬತಾಯೆ ಬಿನಾ ಮೈ ಐಸೆ ಹಿ ಚಲೆ ಜಾತಿ ಥಿ. ದಬೆ ಪಾವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಿದ್ದೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. अपने पिता का बहुत सम्मान और ಪ್ರಶಂಸಾ करती थी. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ, ತಂದೆಯನ್ನ. मैं बहुत ही प्रशंसा करती थी उनकी. वे ही एकमात्र व्यक्ति थे जो मेरे अंतहीन प्रश्नों को गंभीरता से सुनते थे. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅಂತಹೀನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಸಶಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಉನ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭೀ ದೇತೆ थे. ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. छोटे छोटे प्रश्न बच्चों के मन में बहुत सारे आते हैं. तब हमें क्या करना है, बड़ों के सामने रखना है, उसे एक न एक सोल्यूशन जरूर मिलेगा. ठीक है बच्चों, ठीक है. जहां तक मिठाई या फलों की बात थी या किसी काम के लिए माता पिता को रोज राजी कराने वाले की बात थी, तो उसके लिए मेरी 2 दादियां थी. ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಜ್ಜಿಯರಿದ್ದರು. ಏಕ್ ಮೇರೆ ಪಿತಾ ಕಿ ಮಾ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಜ್ಜಿ, ಅವ್ವ, ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ತಂದೆಯ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ, ಗಂಡಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ದಾದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕೋ ರೋಜ್
करवाने की बात आई तो 2 दादियां थी, एक उनके पिता के माँ थी और जिन्हें मैं डोल अम्मा कहती थी. ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಡೋಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. क्योंकि वे मिठाइयां आदि एक डोल लटकती हुई टोकरी में रखती थी. ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೋಲಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಠಾಯಿ ತಿನಿಸನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಿ ಲಟಕ್ತಿ ಹುಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಲಗಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. जिन्हें और दूसरी मेरी दादी की बहन, दूसरी उनकी बहन ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದಾದಿಯ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಅವರಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು 2 दादियां थी जिन्हें सब बीबी कहते थे. ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ बीबी ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. एक बार हम किसी पहाड़ी स्थान पर गए थे, वहां की खुबानियां मुझे बहुत अच्छी लगी. खुबानियां ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, संतरे से मिलता जुलता हुआ एक रसदार फल, ಅದನ್ನ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಹಿಲ್ಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. वहां ಕುಬಾನಿಯಾ ಮುझे ಅನುಕೂಲ नहीं आई थी, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. अनुकूल नहीं आई, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे खुबानियां खाने से मना कर दिया. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಖುಬಾನಿಯ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೇರಿ ದಾದಿ ಕೋ ಯಹ ಅಚ್ಚಾ ನಹಿ ಲಗಾ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಗು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. वे मेरे लिए एक प्लेट में खुबानियां ले आई और मुझसे कहा कि चुपचाप खा लो. ಅವಳಿಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಖುಬಾನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮೀಠಾ ರಸದಾರ್ ಫಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಪ್ರಿಕಾಟ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚುಪ್ಚಾಪ್ ಖಾಲೇನ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. चुपचाप खा लेना, किसी को बताना नहीं, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. अपनी पिता को भी नहीं, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. लेकिन जब मैं खुबानियां खा रही थी तभी मेरे पिताजी ने मुझे पुकारा. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಖುಬಾನಿಯಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. वो बुलाते हैं और मैं उनसे कभी झूठ नहीं बोलती थी. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. तो क्या करते हैं इंदिरा गांधी, इसलिए मैंने वहीं से चिल्ला कर कहा मैं यहाँ हूँ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आप यहाँ मत आइए क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं क्या खा रही हूँ. हाँ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಬರಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ यहाँ मत आना ऐसे कहकर वहीं से चिल्लाते हैं. बचपन की भयभीत करने वाली अनेक घटनाएं मुझे याद है. ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಯಾವುದು, ಚರ್ಮರಾತಿ ಹುಯಿ ಜೋ ಆವಾಜ್ ಥी सीढ़ियां पार करके वो खाने की मंजिल से सोने के कक्ष तक जाना था उसे. बचपन की भयभीत करने वाली 2 और एक घटनाएं होती हैं. बहुत सारे घटनाएं हैं, उनमें से और एक घटना हमारे सामने रख रही है. एक बार हम सब घूमने गए थे. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ತಿರುಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು. रास्ते में कार को छोटी सी जगह में पीछे की तरफ मोड़ना पड़ा था.
ಮೋಡ್ನಾಥ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವಿತ್ತು. ಆ ತಿರುವಿನಿಂದ ಅದು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಏನು ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ವಹಿ ಏಕ್ ತರಫ್ ಕಗಾರ್ ಥಾ. ವಹಿ ಏಕ್ ತರಫ್ ಕಗಾರ್ ಅಂದರೆ ಡಲುವಾ ಕಿನಾರ, ಬ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಒಂದು ಬ್ರಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ತಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. मुझे बहुत डर लगा और मैं कार से उतरने की जिद करने लगी. ಅವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯ ಆಯಿತು. ಭಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾರಲ್ಲಿ. बाद में मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा बाकी परिवार भी तो खतरे में था, इसकी तुमने परवाह नहीं की. ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಕೂಡ ಅದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವಾ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಠ ಮಾಡಿದಿ, ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು. मुझे बहुत शर्म आई और मैं बहुत दिनों तक परेशान रही. इसके बाद मैंने अपने से पहले दूसरों की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखा. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು, ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾಚಿಕೆ ಬಂತು, ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನು ಅವಾಗಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ इसके बाद मैंने अपने से पहले दूसरों की सुरक्षता के बारे में ख्याल रखती हूँ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಇನ್ನಿತರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी जी के बारे में मेरा बचपन इस पाठ में आपने बहुत सी जानकारियां प्राप्त की है. भय को निवारण करना और धीरज रखना और हमेशा दूसरों के बारे में ख्याल करना और कभी झूठ नहीं बोलना, ऐसे मूल्य आपको सीखना है. ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में और एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए थैंक यू.